नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने चलित वर्ष 11 जून 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो एही दिन आपण घरर एही जगार रखि दियंतु एक मुठी लुण। तापरे देखंतु आपणक जीवन रे केउ परी परिवर्तन हेउछि। मु आज आपणकु लुणर एक एपरी चमत्कारी उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउछि जहा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आनी पारे। एही वीडियोटी आपणक पई अत्यंत लाभदायक हेबो। सेथि पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। तेबे बंधु माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु लुण तो केवल एक रासायनिक पदार्थ अटे। मात्र जदि आमे हमर हिंदू शास्त्र एवं मुनि ऋषि मानकर वक्तव्य को देखिबा तेबे लुण हेउछि समुद्रर बीर्य। एवं आपण माने जानती जे माता लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवंकर कन्या। तेबे आज मु आपनकु लुणर किछि एमिति चमत्कारी उपाय गुड़िक संपर्क रे कहिबा पई जाउछि जहाकु आपण जानि सारिबा परे बा आपण सही उपाय गुड़िक निजर जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपणक जीवन रे केउठारे भी आपण असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी कार्य करिवे सही कार्य रे निश्चय रूप रे आपण सफलता प्राप्त करिवे। एही उपाय गुड़िकु निज जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्ति को बेमारी लागि रहुछि आपणक घरे सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि। प्रत्येक सदस्य मानक मध्यरे मतांतर हेउछि। ऋण करजर भार रे आपण बुड़ी रहिछंती। चाकरी क्षेत्र रे आपणकु पदोन्नति मिलु नाही किंबा समस्त जगारे आपणकु समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पडुछि। तेबे एही उपाय को आपण पालन करि आसीबा द्वारा आपण सही समस्त कष्टरु रक्षा पाई परिवे। सही समस्त समस्या गुड़िक आपणकर समाधान होई जिवो। आपण मानंकु लागु थाई पारे जे लुण गुटिए साधारण जिनिस अटे। मात्र बंधु माने लुण भितरे एपरी चमत्कारी शक्ति गुड़िक रहिछि जहाकु कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष जानी नथांती। एवं जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय रे जानी छंती तेबे जीवन रे आपण केबे भी धन अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। आपण माने जानती जे हमर स्वास्थ्य उपरे भी लुणर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। तेबे जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाई थाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एवं जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई थाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हैला लुण आमर जीवन देई पारे एवं आमर जीवन नेई मध्य पारे। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु लुणर किछि ज्योतिष उपाय कहिबा पई जाउअछि जहाकु जदि आपण आपणक जीवन रे प्रयोग करंती तेबे आपणकु आपणक जीवन रे केबे भी कौनसी कष्टर सामना करिबा पई पड़िबो नाही। तेबे बंधु माने आपण माने जानती जे लुण विभिन्न प्रकारर रही थाए। जेपरि कि प्रथम रे हेउछि संधैव लवण जहाकु आमे पहाड़िया लुण भाबरे मध्य जानि थाउ। अन्यटी हेउछि सामुद्रिक लुण आउ गुटिए लुण रहिछि जहाकु आपण माने जानि थांती कला लुण। आउ जेउ लुणटी आमे खाउछंती अथवा साधारण लुण। मात्र ज्योतिष शास्त्र रे लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक बोली माना जाई थाए। अनेक लोक माने लुण को राहुंकर प्रतीक भाबरे मध्य मानि थांती। सेथि पई लुणर प्रयोग करी आपण समस्त दुष्ट ग्रह मानंकु शांत मध्य करि परिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लुण को चंद्र एवं शुक्रंकर प्रतीक भाबरे माना जाई थाए। सेथि पई जदि आपण लुण को कोनोसी स्टील किंबा लुहार डबारे रखुछंती तेबे एपरी करिबा द्वारा चंद्र एवं शनिंकर मिलन होई थाए जहा कि अति अमंगलकारी होई थाए एवं एहा आपणक पई अति घातक मध्य होई थाए। जदि आपण निज घरे स्टील किंबा लुहार डबारे लुण रखुछंती तेबे एहा आपणक घर पई अत्यंत अमंगलकारी होई थाए। एहा आपणक गृह रे
ରୋଗ ଏବଂ ଶୁକର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଚର ଡବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ କାଚର ଡବାରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଲୁଣର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଯଦି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଋଣ ବଢ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଲୁଣ ନେବା ପରେ ଲୁଣର ହାତକୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣ ତଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଲୁଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସିଥାଏ ତାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରିନେବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୃହରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବାଥରୁମ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମର ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାଟି ଆମର ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି
କେବଳ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ନେଇକରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ଘୁରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କାଚର ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ସନ୍ଧୈବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଧୈବ ଲବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୁଣର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ଆପଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହିସବୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ନିଜର ଶରୀର ପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରାଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ସମସ୍ତ କୋଣରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ କେଉଁ 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଧନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ସେମାନେ ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖୁଛନ୍ତି,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛି ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।